हेलो फ्रेंड्स नमस्कार बहु अपेक्षार अंतत আজি हाई स्कूल टेट उत्तीर्ण प्रार्थीসকলৰ কাৰণে विज्ञापन प्रकाश पाले। विज्ञापनत कोनটো डिस्ट्रिक्टत किमानटा पोस्ट আছে, साइंस टीचारर किमानटा पोस्ट আছে আৰু आर्ट्सर किमानटा पद আছে, সেই গোটেইখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জনোৱা হ'ব। যদি কোনোবাই প্ৰথমবাৰ মোৰ এই চেনেলটো চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করিব, লাইক করিব আৰু শেয়ার করিব। হাই স্কুলৰ মুঠ 5746টা পদৰ বিপৰীতে যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে সেই বিজ্ঞাপনৰ মই ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ কিমানটা ভ্যাকেন্সি আছে বা পদ ওলাইছে সেইখিনি মই জনাই দিছো। প্ৰথমত আছে বৰপেটা ডিস্ট্রিক্ট। বৰপেটা ডিস্ট্রিক্টত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সায়েন্সৰ আছে 165টা, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ আছে 192, টোটাল ভ্যাকেন্সি আছে 457। বঙাইগাঁও ডিস্ট্রিক্টত সায়েন্সৰ 54, আৰ্টছৰ 122, মুঠ 176। কাছাৰ সায়েন্সৰ साइंस टीचार 97, आर्ट्सर 280, मुठ वैकेंसी हल 377। दरंगर साइंस टीचार 30, आर्ट्स टीचार 91 और मुठ वैकेंसी हल 121। धेमाजीत साइंस ग्रेजुएट 91, आर्ट्स ग्रेजुएट 150 और टोटल वैकेंसी हल 190। धुबरी डिस्ट्रिक्टत साइंस ग्रेजुएट 91, आर्ट्स ग्रेजुएट আছে 207, टोटल वैकेंसी हल 298। धुबरी डिस्ट्रिक्टर डिब्रुगढ़र साइंस ग्रेजुएट 109 और ग्रेजुएट टीचार आर्ट्सर আছে 265, टोटल वैकेंसी हल 374। गोवालपारा 41 और 77, मुठ 118। गोलाघाटत 127, आर्ट्सर আছে 251, मुठ 378। हाइलाकान्दित साइंस 80, आर्ट्स 109, मुठ वैकेंसी हल 189। जोरहाटत साइंस 98, आर्ट्स 224, टोटल वैकेंसी हल 322। कामरूप मेट्रो साइंस ग्रेजुएट टीचार पदर संख्या আছে 33 और आर्ट्स ग्रेजुएटर 78, टोटल वैकेंसी हल 111। कामरूप रूरल साइंसर আছে 159 और आर्ट्सर আছে 356, टोटल वैकेंसी 515। करीमगंज ग्रेजुएट टीचार साइंसर 109 और आर्ट्सर আছে 203, टोटल वैकेंसी 312। लखीमपुर साइंस ग्रेजुएट 85, आर्ट्स ग्रेजुएट 184, टोटल 269। मरिगाँव ग्रेजुएट टीचार साइंसर 50, आर्ट्सर 125, टोटल वैकेंसी 175। नगाँव साइंस ग्रेजुएट 74, आर्ट्स ग्रेजुएट 185, टोटल वैकेंसी 259। नलबारी साइंस ग्रेजुएट 111, आर्ट्स ग्रेजुएट 164, टोटल वैकेंसी 275। शिवसागर साइंस ग्रेजुएट 69,
Arts graduate 186, total vacancy 255. Sonitpur, Science graduate 125, Arts graduate 192, total vacancy 317. Tinsukia, graduate teacher science 96 আৰু আৰ্টছৰ 162 আৰু টোটেল 258 ইয়াৰে 21টা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি পদৰ সংখ্যা ওলাইছে মুঠ পদৰ সংখ্যা হ'ল 5746টা তাৰে ভিতৰত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সায়েন্সৰ পদৰ সংখ্যা হ'ল 1843টা আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছৰ পদৰ সংখ্যা হ'ল 3903টা গতিকে এইখিনি আছিল পদৰ সংখ্যা এতিয়া এই পদৰ সংখ্যা কোনো रोस्टार एतियाলৈকে আহা নাই যেনেকুৱা এসসি এসটি ওবিসি জেনাৰেল এইবিলাক ক্যাটাগৰীত কিমানটা পোষ্ট আছে সেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে 15 সেপ্টেম্বৰৰ মাজনিখাত গম পাব আৰু 15 সেপ্টেম্বৰ মাজনিখাৰ পৰা 30 সেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব এতিয়া কথাটো হল অনলাইন আবেদন কৰাৰ সময়ত ইয়াতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে candidate can appear in the interview in multiple districts provided they are in position to appear such interview in view of facts that the verification process of the district level will be conducted by the district selection committee simultaneously in all the districts at the same date and time ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে এজন ক্যান্ডিডেটে মাল্টিপল ডিস্ট্রিক্ট অৰ্থাৎ এটা নহয় মানে দুটা তিনিটা বা বহুকেইটা ডিস্ট্রিক্ট সিলেকশন কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ যে ভেৰিফিকেশন হ'ব ভেৰিফিকেশনখিনি একে সময়তে বা সেম ডেটত আৰু সেম টাইমত হ'ব বুলি কোৱা হৈছে গতিকে ক্যান্ডিডেটবোৰে কেইটা ডিস্ট্রিক্টত ফেস কৰিব পাৰিব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া আমি আহিম যে educational qualification কি লাগিব যে for the graduate teacher arts graduate or postgraduate from recognized university in arts subject with at least 50% marks in either graduation or post graduation or its equivalent and bachelor of education B.Ed from National Council for Teacher Education recognized institution but degree obtained from off-campus and distance education institution shall not be considered as valid. ইয়াতে এখাৰ কথা আছে যে যিবিলাকে ডিগ্ৰী অফ ক্যাম্পাছত কৰিছে বা ডিস্টেন্স মোডত কৰিছে কেকে হক ইগনোয়ে হক আইডলে হক সেই ডিগ্ৰীসমূহ ইয়াতে ভ্যালিড দিয়া নাই গতিকে তেনেকুৱা যে ডিস্টেন্স মোডত যদি কোনোবাই ডিগ্ৰীটো লৈছে তেতিয়াহলে সেই ডিগ্ৰীটো ইয়াতে ভ্যালিড হোৱা নাই বা ভ্যালিড দিয়া নাই আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সায়েন্সৰ কাৰণে সেই একেখিনি কথাই আছে for the post graduation teacher science the candidate must be science graduate or postgraduate in science having from recognized university with at least 50% marks in either graduation or post graduation or its equivalent and bachelor of education from National Council for Teacher Education recognized institution but degree obtained from off campus and distance education institution shall not be considered as valid এটো হে একেখিনি কথা আছে গতিকে আপোনালোকে এখাৰ কথা গম পালেই যে বিএ বা বিএসসি 50% মার্কস লাগিব বা যদি কাৰোবাৰ বিএ বিএসসি 50% মার্কস না থাকে পোস্ট গ্রাজুয়েশনত 50% মার্কস থাকিলে হ'ব কিন্তু সেই ডিগ্ৰীটো যদি অফ ক্যাম্পাস বা কোনো ধৰণৰ ডিস্টেন্স এডুকেশনৰ হয় তেতিয়াহলে হেতু ভ্যালিড নহব 3 নম্বৰ পইণ্টটো দিছে ইন ৰেসপেক্ট অফ সেকেন্ডাৰী টেট candidate must obtain 60% marks in each paper for year এটো কথাটা কৈছে জেনাৰেলৰ কাৰণে
প্ৰতিটো পেপাৰতে কি লাগিব 60% মাৰ্কস পাস কৰা হ'ব লাগিব and 55% marks for OBC, MOBC, SC, ST, P, ST, H and PWD category আৰু OBC, MOBC, ST, P আৰু ST, H বা PWD category কাৰণে 55% marks থাকিব লাগিব এইখিনি আমি জানোয়ে বাকিখিনি আপোনালোকে চাব গতিকে ইয়াতে ক'ব লগা কথাখিনি এইখিনি আছিল তো গুড নিউজটো হল যে হাই স্কুল টেটৰ যি বিজ্ঞাপন সেই বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ পালে আৰু আপোনালোকে পোষ্ট ক্যাটেগৰি ওয়াইজ ভাগ হ'ব সেইখিনি আপোনালোকে 15 সেপ্টেম্বৰৰ মাজনিখাৰ পৰা সেইখিনি গম পাব আৰু তেতিয়াই 15 সেপ্টেম্বৰৰ মাজনিখাৰ পৰা 30 সেপ্টেম্বৰলৈ বা 30 সেপ্টেম্বৰ মাজনিখালৈ আপোনালোকে এই অনলাইন যেটো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব গতিকে মই আজিৰ এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জাস্ট মই হাই স্কুলৰ সেই এডভাইচটোৰ বিষয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছিলো গতিকে যদি কোনোবাই মোৰ এই চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ মই ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো বনাইছো গতিকে আজিলৈ ইমানেই থ্যাংক ইউ